Good morning, student. I continue the ninth lesson. So far, we discussed about the principles of federal finance. Okay. From this video, I'm going to continue the lesson with the topic History of Finance Commission, page number 201, subheading number 9.13. Okay, dear students. I continue the discussion. History of Finance Commission. Finance Commission is a quasi-judicial body set up under Articles 280 of the Indian Constitution. It was established in the year 1951 to define the fiscal relationship and framework between the center and state. Okay. Actually, this is the commissions established for to strengthening the financial relationship between central government as well as the state government, and also following are the some of the causes for the formation of these finance commissions. Okay, finance commission aims to reduce the fiscal imbalance between the center and the state. Fiscal imbalance, அதாவது நிதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதை ஏற்றத்தாழ்வு குறைப்பதற்கோசரம் இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஓகேங்களா? Next, a finance commission is set up once in every 5 years. It is normally constituted 2 years before the periods, and it is a temporary body. Okay, அது ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு முறை புதுசாக ஒரு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, the 14th finance commission was set up in the 2013. Its recommendations were valid for the period from 1st April 2015 to 31st March 2020. And the 15th Finance Commission has been set up in November 2017. Its recommendations will be implemented starting 1st April 2020. Okay, this is something about the history of financial commissions. Okay, so this is the purpose of the financial commission. Let you know very well, to maintain the fiscal balance and also to reduce the imbalance of the, that is the vertical imbalance as well as the horizontal imbalance of the center and the state. Okay, okay, my dear students, this is the finance commissions, the chart. This will help you to understand the person who is chairperson of the finance commission of each, first, second, third, like that. Okay, and also here the mentioned, the year is mentioned, the duration period, the person, the chairperson is also mentioned and their name, and this is the established year, and this is serial number. Okay, good. Functions of Finance Commission of India. Next we are going to be discuss the topic called functions of finance commissions of India. Okay, my dear students, Article 280 Part 3 speaks about the functions of the Finance Commission. The article states that it shall be the duty of the Commission to make the recommendation to the President as to. அது இந்த ஆர்டிகல் 280ல ஃபினான்ஸ் கமிஷனுடைய ஃபங்க்ஷன் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபினான்ஸ் கமிஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷனை பிரசிடென்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? So what are the changes needed to take in during the distribution of the income between the state and the center? Okay, the distribution between the union and the states of the net proceed of taxes which may be divided between them, and the allocation among the states of the respective share of such process. Okay, next pathina, to determine the quantum of grants in aid to be given by the center to state, and to evolve the principles governing the eligibility of the state for such grant in aid. Next, any other matter referred to the commissions by the President of India in the interest of sound finance. Several issues like debt relief, financing of calamity relief of the state. இப்போ calamity relief சொன்னால் இப்போ தற்சமயம் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைக்ளோன்,
எர்த்குவாக் அது மாதிரி விஷயத்தையெல்லாம் அது மாதிரி நேரத்தில் வந்து இந்த யூஷுவலில் ஃபினான்ஷியல் அந்த அலோகேஷனோட கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் அலோகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டுட். ஓகேங்களா? அண்ட் அடிஷ்னல் எக்ஸஸ் டியூட்டிஸ் எக்ஸெட்ரா ஆர் சம்டைம் டிஸ்கஸ்டு இன் அடிஷன் வித் தி ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் and have been referred to the commissions invoking these clauses. Okay, good. Next one is now, so local finance. So these are the what so far we discussed. This is the functions of the finance commissions. Okay, next we going to be discuss the local finance. So this is a separate topic. Local finance is very effective system which is really utilized or used in Tamil Nadu, but not in the case of Pondicherry. With the help of the local finance, the needs of the locality or the local regions will immediately addressed by the person who is represented. He is also supposed to be selected by the peoples. That is a through direct elections. Okay, village panchayat like that, ward member, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி செட்டப்புக்கு ஃபினான்ஸ் எப்படி போகிறதுன்றது தான் நம்ம இப்போது இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இல்லை, லோக்கல் ஃபினான்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த ஃபினான்ஸ் ஆஃப் லோக்கல் பாடிஸ் இன் இந்தியா. தெர் இஸ் அ லார்ஜ் வெரைட்டி ஆஃப் லோக்கல் பாடிஸ் இன் இந்தியா. வி ஹாவ் த ஃபாலோவிங் மெயின் 4 லோக்கல் பாடிஸ் விச் ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் டுடே இன் அவர் கண்ட்ரி. இப்போ லோக்கல் பாடிஸ் சொல்லும்போது நிறைய சிஸ்டம் இருக்குது அதில். பட் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் ஆர் 4 லோக்கல் பாடிஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது. இல்லை, 3 tier சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், நெக்ஸ்ட்டு லோக்கல் கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. அதாவது லோக்கல் பாடின்னு சொல்கிறது. ஸோ அந்த லோக்கல் பாடியில் நம்ம 4 type ஆஃப் லோக்கல் பாடி சிஸ்டம் எக்ஸிஸ்டிங் இன் இந்தியா. அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, தே ஆர் தி டைப் ஆஃப் லோக்கல் பாடிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வில்லேஜ் பஞ்சாயத், டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டு, முனிசிபாலிட்டிஸ், முனிசிபல் கார்பரேஷன்ஸ். முனிசிபல் கார்பரேஷன் உங்களுக்கு தெரியும், சென்னையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய முனிசிபல் கார்பரேஷன், ரிப்பன் பில்டிங் சொல்லுவாங்க. அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு அண்ட் நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கட்டும். இப்போ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சென்ட்ருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் எப்படி அந்த டேக்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிறாங்க டோட்டலாக வர டேக்ஸ்ன்றதுனா ஒரு சின்ன ஒரு சார்ட் இருக்குது. ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு புக், பேஜ் நம்பர் 202. பட் இருந்தாலும் பாருங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த டேக்ஸ் ப்ரொசீட்ஸ். Article 280 of the Constitution mandates the Finance Commission to recommend the distribution of the net proceeds of tax between the center and the state every year, every 5 years. Okay. Next one, 15th Finance Commission's recommendation on tax sharing between center and the state are to kick in from April 2020. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இப்போ டோட்டல் ஷேரில் பார்த்தீங்கன்னா 42% ஸ்டேட்டுக்கும் 58% சென்டருக்கும் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பண்ணால் வித் ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட் நவ் கேட்டு 50% ஆஃப் தி கிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த சம்திங் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தி ஷேரிங் ஆஃப் த டேக்ஸ் பிட்வீன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் as well as the state government. Okay. Okay, my dear student, we continue the local finance. வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து. தமிழ்நாடு பீப்புளுக்கு நல்லா தெரியும். வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து, கிராம பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லுவாங்களே, கிராம பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக அதை இந்த இதோடைய ஃபங்க்ஷன் அமைப்புன்னு சொல்லி இது பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராமத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்க புக்கிலே கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்படி ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கும், அந்த ஆஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த கிராமத்துடைய வரவு செலவு, மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி விஷயங்கள் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா இப்போ ஒரு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து சொல்லும்போது பாண்டிச்சேரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஜியோகிராஃபிக்கல் ரீஜன்ஸ், ஒரு சின்ன குறுகிய இடம் தான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான வசதிகள் வந்து குயிக்காக கிடைக்க முடியுது நமக்கு. பட் தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா வாஸ்ட் ஏரியா. அங்கே மக்களுக்கு தேவையான அந்த அத்தியாவசியமான ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு சப்போஸ் எம்எல்ஏ தான் பார்க்கணும், இல்லை கலெக்டரை பார்க்கணும்னு சொன்னால் தட் வில் டேக் டைம். ஆனால் இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. இருந்தாலும் கூட அது they need to move for distance from their villages. But sometime இந்த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தோட ஃபங்க்ஷனிங் நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு தேவையான பிரச்சனைகள் வந்து உதாரணமாக ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ஸ், சானிடேஷன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறது, ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணுறது, ஈவன் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அன்றைக்கி லோக்கல் பஞ்சாயத்தில் அவங்க வந்து தேல் அட்ரஸ். ஓகேங்களா? எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்.
The jurisdiction அப்படின்னா ஏரியான்னு அர்த்தம் ஆஃப் a பஞ்சாயத்து இஸ் யூஸ்வலி கன்ஃபைன்டு டு ஒன் ரெவன்யூ வில்லேஜ். இப்போது ஒரு கிராமம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஸ்கூல் இருக்க அருமாத்தபுரம்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ அருமாத்தபுரம் வில்லேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இப்போது ஒரு ஜுடிஷியல் அந்த ஒரு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துன்னா அந்த பஞ்சாயத்துக்கான எல்லை அவங்களுடைய அதிகார எல்லைன்னு பார்க்கும்போது ஒரு ரெவன்யூ வில்லேஜ் தான். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள். த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாயத்து ரேஞ்ச் ஓவர் எ வைட் ஏரியா இன்க்ளூடிங் சிவில், மக்களுடைய அந்த சிவில் ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல, அது எக்கனாமிக் அண்டு ஸோ ஆன். எக்கனாமிக் அது அஃப்கோர்ஸ் பொருளாதார அடிப்படையிலும் அவங்களுடைய வேலைவாய்ப்புகள் இந்த சில விஷயங்களை அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க அவங்க. ஓகே, த ஸ்மால் டிஸ்பியூட்ஸ், சின்ன ப்ராப்ளம் மக்களுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து அங்கேயே தீர்த்து வைக்கிற அளவுக்கு சால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு தே ஹாவ் த ஃபங்க்ஷனிங். ஓகே, மேபி டிஸ்போஸ்டு ஆஃப் பை பஞ்சாயத்து ஆன் த ஸ்பாட். அந்த பிரச்சனை ஏற்பட்ட இடத்துலையே அந்த எக்கனாமிக் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், இல்லை சிவிக் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த பிரச்சனைகளை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, தேர் இட் செல்ஃப் டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ரோடு, ப்ரைமரி ஸ்கூல், வில்லேஜ் டிஸ்பென்சரிஸ் சொன்னால் வில்லேஜ் டிஸ்பென்சரினா அதாவது ஒரு நர்ஸ் மட்டுமே இருப்பாங்க, ஒரு மெடிக்கல் சென்டர் மாதிரி, அது சின்னதாக ஒரு மெடிக்கல் சென்டர் சொல்லுவாங்க. அதில் சம்டைம்ஸ் டாக்டர்ஸ் இருக்கலாம். அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சிஸ்டர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஒரு சிஸ்டருடைய ஹெட்டிங்கில் வந்து அந்த சின்னதாக ஒரு மெடிக்கல் சென்டர் இருக்கும். மெடிக்கல்னால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி மருந்து கடை இல்லை. டிஸ்பென்சரிஸ்னால் சிறு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படி சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஆர் டு பி மேனேஜ்டு பை த பஞ்சாயத்து. ஸோ அதெல்லாம் அந்த கிராமத்துடைய ரோடு போடுறது, அது ஒரு குவாலிட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரைமரி ஸ்கூல், அங்கே ஒரு ரன் பண்ணுற ப்ரைமரி ஸ்கூலுக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறது, அதை வந்து ஒழுங்காக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது, வில்லேஜ் டிஸ்பென்சரிஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தோன்னா அண்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி பஞ்சாயத்து, வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு த சப்ளை ஆஃப் வாட்டர், கண்டிப்பாக வாட்டர் சப்ளைன்றது கண்டிப்பாக அந்த கிராமத்தை சார்ந்த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் இருக்குது. போத் ட்ரிங்கிங் அண்ட் இரிகேஷன்ஸ் ஃபால்ஸ் வித்தின் தேர் field of responsibilities, and in some case farming, marketing, storage etc are entered to them. அதாவது சொன்னால் சப்போஸ் பெரிய வில்லேஜ் ரெவன்யூ வில்லேஜ்னா அந்த கிராமத்தில் விவசாய பொருட்கள் நிறையா வருது, விவசாயம் நிறைய நடந்துகிட்ருக்குன்னு சொன்னால் விவசாயத்துக்கான இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ், கெனால்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த வாய்க்கால், ஏரி வாய்க்கால் தூர்வாரி தண்ணி விவசாயத்துக்கு வர்றது, ஆற்று வாய்க்காலை தூர்வாடுறது, அதுமாரி வந்து ஒரு மதகுகள் கட்டி அந்த சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் வந்து சரியாக மெயின்டைன் பண்ணி இரிகேஷன்ஸ்க்கு ப்ராப்பராக வச்சுருக்கிறது. அப்படிங்களா? அந்தமாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அந்த பகுதியில் இருக்கிற டேங்க்னு சொல்லக்கூடிய ஏரி, பாட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய குளம், அந்த ஏரி, குளங்கள், ஆறுகள், ஆற்று வாய்க்கால், அப்படி இந்த கேனல்ஸ், அந்த வயலுக்கு தண்ணி கொண்டு போகிற அந்த சேனல்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, சிறு வாய்க்கால்கள் எல்லாத்தையுமே தூர்வாரி என்கரேஜ் பண்ணுறலாம், க்ளீன் பண்ணி கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துகிட்ட இருக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே, சப்போஸ் மார்க்கெட், சில கிராமங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜில் வந்து மார்க்கெட் அவங்களுடைய இப்போ நியாய விலைக்கடை சொல்லுவாங்க, இல்லை உழவர் சந்தை சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி வைப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபார்மிங், அந்த அவங்க வில்லேஜில்னா அந்த ஃபார்மருடைய அந்த ஹார்வெஸ்டிங் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இடம் இல்லாமல் இருக்கலாம். பட் அதுக்கான ஸ்டோரேஜ் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குற வாய்ப்பும் இவங்ககிட்ட இருக்கலாம். ஓகேங்களா? டிபெண்டிங் அப்பான் வில்லேஜஸ் பொறுத்து இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து சொல்லுவாங்க. இப்போ சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ ஆஃப் த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து, அந்த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் அவங்க ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது, அங்கே ஒருத்தர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஒருத்தர் இருப்பார், அவங்க ஒரு கிளர்க் இருப்பார், இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க வச்சுங்களேன். அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபைனான்ஷியல் அவங்களால சேலரி கொடுக்கணும், ப்ளஸ் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான எப்படி அவங்க சோர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள். ரெவன்யூ சோர்ஸ் ஜெனரல் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ்னால் சொத்து வரின்னு சொல்லுவாங்க, வீட்டு வரி, தண்ணி வரி, கரண்ட்டு பில்லு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அப்புறம் வந்து அங்கே சந்தை என்ன இருந்துச்சுன்னா சந்தையில் வந்து அவங்க கடை போகிறாங்கன்னா அந்த கடையில் அந்த அவங்களுக்கு வந்து ரெவன்யூ கிடைக்கும். இந்த மாதிரி சினிமா தியேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. இந்த விஷயம் அங்கேருந்து லேண்ட் டேக்ஸஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுமாதிரி விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு டேக்ஸ் போட்டால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரெவன்யூ கிடைக்கும். அடுத்து டேக்ஸஸ் ஆன் லேண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லி வச்சவங்களுக்கு இந்த ப்ரொசஷன் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டேக்ஸ் அண்ட் அனிமல் அண்டு வெஹிக்கிள்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஸோ அவங்களுக்கு வருமானம் வில்லேஜுக்கு வருமானம் வருகின்ற வழி. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள். வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து இப்படி தான் ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? இது ஒரு மரத்தடியில் இருக்கலாம், பட் இப்போ நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு தனியாக பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி அதில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதர் டேக்ஸஸ் இன்க்ளூடிங், அதாவது இந்த டேக்ஸஸ் மெயினாக இல்லாமல் மற்ற சர்வீஸ் டேக்ஸு,
ஒக்டாரி தியேட்டர்ஸ் டேக்ஸு, அப்புறம் பிலிகிரம்ஸ் டேக்ஸு, டேக்ஸ் ஆன் மேரேஜ் அண்ட் டேக்ஸ் ஆன் பர்த் அண்ட் டெத்து அண்ட் லேபர் டேக்ஸ். As a matter of fact, tax are levied by the panchayat only within the section of the state government under the and there are certain limit in respect of tax rate which have to be observed. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பஞ்சாயத்தில் அவங்க டேக்ஸ் போடுவதற்கான வாய்ப்பு இருந்தாலும் கூட அந்த டேக்ஸ்க்கான ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் கூட அந்த லோக்கல் பஞ்சாயத்து எந்த ஸ்டேட்டில் அந்த ஸ்டேட்டோட பிரின்சிபலுக்கு அப்ளிகபிளாக தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க டேக்ஸ் போடுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டேக்ஸ் அதர் டேக்ஸ் ஆஃப் தி பஞ்சாயத்து. ஓகேங்களா? தட் இஸ் ரெவென்யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டுன்னு சொல்கிறது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டுன்றது மதுரை சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் பாருங்கள், அதில் வந்து 1 2 3 4 5 6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா இருக்குது. இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது. ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டு இன் ரூரல் ஏரியாஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்ட்ஸ் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அட் a district level. The territories jurisdiction of a district board is generally a revenue district. அப்போ என்னென்னா ஸோ மதுரைன்னு சொல்லி அந்த மதுரை டிஸ்ட்ரிக்டுடைய இதோட டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டுடைய ஒரு மேப்பு. ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டு அந்த எல்லை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, இதான் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ரெவன்யூ வில்லேஜ். ஒரு 5 villages இருக்கலாம், 6 villages இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய சேர்ந்து ஒரு அவங்களுடைய ரெவன்யூ ஏரியாவாக இருக்கலாம். ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா த டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்ட் இஸ் ஏ கோஆர்டினேட்டிங் பாடி வித் எக்ஸைஸ் ஜெனரல் சூப்பர்விஷன் ஓவர் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் பஞ்சாயத்து, சப்மிட் அண்டு அட்வைஸ் தம் ஆன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம். அப்படின்னா இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன பண்ணாங்க, லோக்கல் அந்த இருக்கிற அந்த பஞ்சாயத்துடைய ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கும். அவங்க சூப்பர்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு அவங்க அந்த ஹைரார்கி இருக்குது வச்சுங்களேன். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்ட்லேருந்து பஞ்சாயத்து கைட் பண்ணுவாங்க, அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுடைய சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு அவங்க ஆக்டிவிட்டீஸை, அதாவது பஞ்சாயத்து லோக்கல் பஞ்சாயத்துடைய வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துடைய ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து அவங்க வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இது அவங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து இது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பொதுமக்கள் அதிகமாக இருக்கிறதோட அந்த குறிப்பிட்ட அந்த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தோடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மட்டுமே இருப்பாங்க. பொதுமக்கள் அதிகமாக எல்லாமே இருக்கலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஆல் த வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்லி த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் த பஞ்சாயத்து, ஒரு கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர்கள், அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஆஃபீஸர்ஸ் மட்டும் இருக்கலாம். மேபி ஹீ த பர்சன் ஃப்ரம் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டு அப்படி இருக்கலாம். ஓகேங்களா? குட். சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டு. கிராண்ட் இன் எய்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து கிடைக்கிற அந்த கிராண்ட் இன் எய்ட்ஸுடைய நிதி கொடுக்கறது. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து லேண்டு சீசஸ் சொல்லுவாங்க அது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து டோல் ஃபீஸஸ். அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டோல் ஃபீஸஸ், டோல் கேட்லேருந்து வர்றது. இப்போ ஃபீஸு என்ன ஃபீஸ் தெரியும், பர்த் சர்டிஃபிகேட், அது மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் இருக்குல்லையா, அது மாதிரி ஃபீஸ் வாங்குறது. இன்கம் ஃப்ரம் த ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் லோன்ஸ் ஃப்ரம் ய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு. கிராண்ட் ஃப்ரம் த சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம் ரிலேட்டிங் டு டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சோர்ஸ், மெயின் சோர்ஸஸ். இன்கம் ஃப்ரம் ஃபேர்ஸ் அண்டு எக்ஸிபிஷன்ஸ் and property tax and other taxes which the state government may authorize to the district board. Okay la, these are the sources of the what revenue for the district board. Next we going to see the what municipalities. So the காஞ்சிபுரம் பெருநகராட்சி காஞ்சிபுரம் சொல்லியிருக்காங்க. இது ஒரு சின்ன ஒரு முனிசிபாலிட்டிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகேங்களா? உங்கள் புக்கில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இது. குட். எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். The municipalities are bodies or institutions which are established in urban area for looking after local affairs such as sanitation, public health, local roads, lighting, water supply, cleaning of street, maintenance of park and gardens, maintenance of hospital, dispensaries and veterinary hospitals, provisions of drainage, provisions of primary education, ஆர்கனைசிங் ஆஃப் ஃபேர்ஸ் அண்டு எக்ஸிபிஷன் எக்ஸெட்ரா. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி வாட் தட் இஸ் முனிசிபாலிட்டி சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஹவர் ஆல் தீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் பெர்ஃபார்ம்டு சப்ஜெக்ட் டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்.
பட் இந்த முனிசிபாலிட்டியோடைய இந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய நேரடியான கண்ட்ரோல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? Source of revenue of the municipal corporations, the municipalities. Tax on property, tax on goods, particularly octroi and terminal tax சொல்லுவாங்க. Next, personal tax, tax on professions, trade and employment, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா tax on vehicle and animals, theatre of shows tax and grant in aid from the state governments. So these are the what sources of the municipalities. Next வந்து municipal corporations. பார்த்தீங்கன்னா சென்னை முனிசிபல் இதான் ரிப்பன் பில்டிங் சொல்லுவாங்க. அதை சென்னை முனிசிபல் கார்பரேஷன்ஸ். சென்னை பீச் ரோட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக பார்க்கலாம். இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். The municipal corporation have wide power and enjoy great freedom as corporate to municipalities. கம்பேர்ட் டு முனிசிபாலிட்டிஸ், அதுக்கு முனிசிபாலிட்டிஸோட முனிசிபல் கார்பரேஷன் வந்து அதிகமான பவர் இருக்குது அதுக்கு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், த முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஆர் யூஸ்வலி இன்ட்ரெஸ்ட் வித் தி ஃபங்க்ஷன் சச்சஸ் வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ட்ரைனேஜ், லைட்டிங், ரோட், ஸ்லம் கிளியரன்ஸ், ஹவுசிங் அண்ட் டவுன் பிளானிங் எக்ஸெட்ரா. இப்போ வந்து டவுன் பிளானிங்னா ஒருத்தர் வீடு கட்டாங்கன்னு சொன்னால் லோக்கல் முனிசிபாலிட்டி அவங்க என்ன பண்ணணும், டவுன் பிளானிங்கில் அத்தாரிட்டி வாங்கணும். இப்போ எத்தனை ஸ்டோரேஜ் கட்ட போகிறீங்க, எவ்வளோ ஆர்டர் கட்ட போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணணும், ஓகே, அவங்க வந்து பெர்மிஷன் வாங்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி பெர்மிஷனாக கொடுக்குறது வந்து முனிசிபாலிட்டிஸ். ஓகே, கார்பரேஷன். த ரேபிட் இன்க்ரீஸ் இன் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் சிட்டிஸ் ஹாவ்ஸ் டிஃபரெண்ட்லி ஆடட் டு தி ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த முனிசிபல் கார்பரேஷன். அப்போ அந்த பாப்புலேஷன் அவங்களுடைய கண்ட்ரோல், அவங்களுடைய மெயின்டெனன்ஸ், மக்களுடைய ஹெல்த்து, இது எல்லாமே பார்த்துன்னு சொன்னால் மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய அந்த செயல்பாடுகளெல்லாம் முனிசிபாலிட்டியுடைய பங்கு அதிகமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? Source of the revenue, that is source revenue of a corporation, municipal corporation சொல்லுவாங்க. Tax on property, tax on vehicle and animals, tax on trades, calling and employments, theatre and show tax, tax on goods brought into the cities from for sale, tax on advertisement, octroi and terminal tax etc. are the main sources of the, okay, that is municipal corporations. So these are the important things we discuss about the local bodies. Okay, okay, my dear students. So this is the important thing. I want to conclude the video with this, because next I am going to be continue the fiscal policy, a separate topic. I continue this topic from the next video. Okay, my dear student.